నమస్తే వీధుల స్వాగతం లక్ష్యం సమాజిత భారతదేశం అంటే పుణ్యభూమి ధర్మభూమి కర్మభూమి యుద్ధభూమి యాగభూమి ఏ రకంగా చూసినా కూడా ఇక్కడ అనువనమున కూడా దైవభక్తి నిండి ఉంటుంది. శివాలయం లేని ఊరు, రామాలయం లేని ఊరు, హనుమంతుడు లేని ఊరు అంటూ లేదు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట కంకర్యాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇదే కోవకు చెందిన విధంగా రంగారెడ్డి జిల్లా మాడుగుల మండలం అంతపేట గ్రామంలో శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ధ్వజస్తంభ నాభిశిల పునఃప్రతిష్ఠ మహాకార్యక్రమం అంగరంగ వైభవం నిర్వహిస్తున్నారు. 19, 20, 21, 22 రోజుల్లో ఈ ఊళ్ళో ఘనంగా జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క ఎక్స్క్లూజివ్ వీధి న్యూస్లో చూద్దాం. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ఆంజనేయస్వామి శత్రువాడ ఇట్లాంటివన్నీ తొలగించాలని ప్రార్థన చేస్తూ చెప్పండి. మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధి మతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానర యూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం నిర్భయత్వం అరోగత అజాడ్యం వాక్ పటుత్వం చ నారాయణ నారాయణ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ స్వామికి హరే రామ రామ హరే హరే హరే
శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జానకి రామ శ్రీరామ జయ రామ సీతారామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ మొత్తం చెక్కేది అందువరకు తీసింది. ఏ పార్వల్ 2 3 5 వస్తుంది. మీరేమన్నా కానీ శిల్పికి ఎక్కుంటారు రానట్ల
ఇక్కడ సపోర్ట్ అవుతుంది అదేనా పడతలేదు सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्चो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षवान् समर्पयामि मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् न ते तराति भीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुर्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रय परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोधरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृत नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनो भाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वन् प्रपञ्चनाशभीषणं धनुञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। गजानन भगवान की छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां विदयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकामारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्त स्तुते अनेन ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः गणाधिपतिः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु गणाधिपतिप्रसादं शिरसा गृह्णामि शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। यथास्थानं प्रवेशयामि क्षेमाय पुनः आगमनाय च। पूर्वोक्त एवं विशेषण विशिष्टायां शोभातिथौ से परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च
महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये। ओम आकलशे धावति पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते। ओम इमं मे वर्णश्रुतिः मध्याचमड्या वामोऽस्ति राजके प्राक्कलशे वर्णमावाहयामि वास्तोष्पदे प्रदयानि ह्यस्मान् स्वावेशो नमीवो भवानः यत्वेमहे प्रति तन्नोषस्पशन्नयेधित्युपदेशं चतुष्पदे दक्षकलशे वास्तुपुरुषमावाहयामि ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां श्रविप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागुस्वधितिर्वणान् आगुं सोमः पवित्रमध्ये तिरेभन्नो उत्तरकलशे ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कलशेषु लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धतीवतिष्ठाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ఇక్కడ ఉన్న అయ్యగారులందరినీ చూసి నమస్కారం చేసుకోండి। మీ తల్లిదండ్రులకు మీ గురువు గారికి కూడా మనసులో స్మరణ చేసుకోండి। ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवा आपस्सन्तु सौमनस्यमस्तु। ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवा आपस्सन्तु सौमनस्यमस्तु। ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवा आपस्सन्तु सौमनस्यमस्तु। अपौपस्पृश्य अक्षतञ्चारिष्टञ्चास्तु अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चता अर्चन्तु पुत्रका उत पुरन्नधृष्मर्चता अक्षताः पान्तु गन्धद्वारान्धराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीशिनीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं गन्धाः पान्तु आयनेते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकान्तमुद्रस्य गृहा इमे पुष्पाणि पान्तु सौमङ्गल्यञ्चास्तु सश्रेयसमस्तु प्रजापतिः प्रियतागुं शान्तिरस्तु यं कृत्वा सर्ववेदयज्ञक्रियाकरणकर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा అందరూ అనండి भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यताम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः द्रविणोदा द्रविणसहस्रस्य द्रविणोदास्तनस्य प्रयं ददु द्रविणोदा वीरवतीमिषन्नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः सविता पश्चातात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता न सर्वतातिं सविता नो राजतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोऽन्नाङ्केतुर्षसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः आपौन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चसे यस्त्वा हृदा कीरिणामन्यमानो मर्त्यं मर्त्यो जोहवीमि जातवेदोषो अस्मादुधेः प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमस्यां यस्मै त्वगुं सुकृते जातवेदौ लोकमग्ने कृणवस्योनम् अश्विनगुं सपुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तकं रयिन्नृते स्वस्ति सन्त्वादिञ्चाभिर्षा प्रजामायुर्धनञ्च दक्षिणकलशमादाय प्राक्कलशे किञ्चित् किञ्चिदकं नयति दीर्घमायुरस्तु मनस्समाधीयतां समाहितमनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः स्मः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवंकर्मास्तु कर्म समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु गृहे धनधान समृद्धिरस्तु अरिष्टनिद्रमस्तु यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तु यच्छ्रेयस्तु शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनि राहु केतु सोम साहित्य प्रोगाः सर्वे ग्रहाः प्रियन्तां तिथिकरण मुहूर्ते नम नक्षत्र देवताः प्रियन्तां शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु इतेह शुभानि वर्धन्तां शिवा आपस्सन्तु शिवा ऊर्ध्वे सन्तु शिवा वनस्पते सन्तु होरात्रे शिवे स्यातामुत्तरेषु भकर्मण्य विघ्नमस्तु उत्तरोत्तर महरहर अभिवृद्धिरस्तु शुभाक्रिया संपत्तिन्तां प्रोगा विश्वे देवाश्च प्रियन्तां महेश्वरी प्रोगा मातरः प्रियन्तां इन्द्र प्रोगा मरुद्गणाः प्रियन्तां वदिष्ठ प्रोगा ऋषिगणाः प्रियन्तां त्रिविष्णु प्रोगा सर्वे देवाश्च प्रियन्तां आदित्य प्रोगा सर्वे ग्रहाश्च प्रियन्तां षण्डाचार्या वेदा यज्ञा दक्षिणाश्च प्रियन्तां ब्रह्मज ब्राह्मणाश्च प्रियन्तां ब्रह्म विष्णु महेश्वराश्च प्रियन्तां श्रद्धा मेधे प्रियतां प्रियतां भगवान् नारायणः प्रियतां भगवान् स्वामी महासेनः प्रियतां भगवान् पितामहः सत्या एताः सन्तो पुण्याः कालावाच्यन्ताम् उद्गाते वसुगुणे सामधायति ब्रह्मपुत्रैव समरेशं सुदेवृषे वाजेजुमतिरपीत्याः सर्वतो न शकुने भद्रमावद विश्वतो न शकुने पुण्यमावद याज्या इति प्रत्यर्वयाज्याः पुण्येव लक्ष्मीः पुण्यामेव लक्ष्मीं संभावयति కాబట్టి ఈ రెండు తీసుకో చేతులు సరిగా చేతులు మామూలు రావాలి स्वस्तिपुण्याहतमृद्धिरस्तु वर्षे सम्पूर्णमस्तु नाना गोत्राभिर्धिरस्तु वंशाभिर्धिरस्तु शान्तिस्तुष्टिश्चास्तु
శుభగం శుభమస్తు ఇది అటు అది శుభగం శుభమస్తు ప్రణవి గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు సర్వసంపదస్తు ఏన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం ప్రదేశేన సహస్రధారేణ పావమాన్య పునంతు మా ప్రాజాపత్యం పవిత్రం శతోద్యామకం విరణమయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్తు నీతి సహమా పునాతు సోమస్యావరణ సమీక్ష్య యమో రాజా బ్రహ్మణాభిపునాతు మా జాతవేదామోర్జయంత్యా పునాతు ప్రాచ్యాం దిశ దేవార్పిజో మార్జయంతాం మనం కూర్చోండి దక్షిణాయాం దిశమాసా పితరో మార్జయంతాం ప్రతీచ్యాం గృహ పశవో మార్జయంతాం ఉదీచ్యాం దిశ్యాం స్పృతయో మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాయాం దిశి యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మార్జయంతాం ఏతేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నానా గోత్రేభ్యో నానా నవభ్యः లక్ష్మీనారాయణో ఉమామహేశ్వర డబ్బులు ఇక్కడ ఉమామహేశ్వరాదిత్యాది నవగ్రహ స్వరూపేభ్యः లక్ష్మీనారాయణో ఉమామహేశ్వరాదిత్యాది నవగ్రహ ప్రీత్యర్థం స్వస్తి పుణ్యాహ వాచన మంత్ర జప దక్షిణా మానదోత్సాహ పరిమిత హిరణ్యం తుభ్యమహం నీళ్ళు పోసుకున్నాను సంప్రదదే నమమ వాస్తోష్పదే ప్రతియాని హస్మాన్ స్వావేశో నమీవో భవానః యత్రేమహే ప్రతి తన్నోషుష్పన్న హే ధిత్తుపదే హించదుష్పదే వాస్తోష్పదే శక్మయా మీరు అందరూ ఒక్క నిమిషం కొంచెం మౌనంగా ఉండండి. దంపతులందరూ కంపల్సరీ పక్క పక్కన కూర్చోవాలి. ఎవరికైనా చేతకపోతే కుర్చీలు వేసుకొని కూర్చోండి. ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు కూర్చోవద్దు. పూజ కాడ ఎట్లుందో నియమం ప్రకారం పాలు కావాలి. ఎవరు దంపతులు ఉన్నా స్థాపనోత్సవం జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం పొందాలి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు డెకరేషన్లకు పోతాయి, కొన్ని అమ్మల జడలకు పోతాయి, కొన్ని శవాల మీదకి శ్మశానాలకు పోతాయి, మిగిలిన కొన్ని పువ్వులు మాత్రమే దేవుని పాదాల దగ్గరికి పోతాయి. అవునా? ఈ దేశంలో ఎన్నో ఊర్లు ఉన్నాయి. అన్ని ఊర్లలో ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం లేనటువంటి ఊరు ఒక్కటి కూడా లేదు. మిగతాది శివాలయం లేని ఊర్లు ఉన్నాయి, వెంకటేశ్వర స్వామి లేనివి ఉన్నాయి, మన రాముడు లేనివి ఉన్నాయి, అమ్మవారు లేనివి ఉన్నాయి. ఇట్లా ఏ దేవుడు వేరే వేరే దేవుళ్ళు లేని ఊర్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ప్రతి గ్రామంలో ఆంజనేయ స్వామి లేకుండా ఏ దేవాలయం కూడా లేదు, ఏ గ్రామం కూడా లేదు. కాబట్టి అదృష్టము మన చేతుల మీద స్వయాన స్వామివారిని ప్రతిష్ఠ చేసుకునేటువంటి అవకాశం. మనము పూర్వము ఎన్నో జన్మల యందు ఎంతో పుణ్యము చేసుకొని ఉంటేనే అటువంటి ఫలితం లభిస్తుంది, ఇటువంటి గొప్ప అవకాశం దొరుకుతుంది. అంతేకాకుండా మన తల్లిదండ్రులు ఎంతో పుణ్యం చేస్తే, మన గురువుగారుల యొక్క ఎంతో ఆశీస్సులు మనకు ఉంటే కానీ ఇటువంటి పనులు చేయడానికి మనకు అధికారం రాదు. మరి వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బ్రతిమిలాడి 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 పిలుస్తున్నా కూడా దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. ఇందాక చెప్పిన కొన్ని పువ్వులు మాత్రమే దేవుడి దగ్గరికి వస్తాయని. ఈ ఊర్లో ఎంతోమంది ఉన్నారు, అందరూ పాల్గొనేటువంటి అవకాశం ఉందా? కొంతమంది విదేశాలకు వెళ్ళి ఉంటారు, వేరే నగరాలకు వెళ్ళి ఉంటారు, వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి ఉంటారు. కానీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళైతే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కదా. ఉన్నటువంటి ఆ కొన్ని పువ్వులు మనమే చేసుకున్నాము. అది అయిపోగానే ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ప్రతిష్ఠ చేసుకునేటువంటి అదృష్టం మనకు కలిగిందంటే ఎంత పుణ్యము చేసుకుంటే ఇటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. మనకన్నా ముందు ఎన్ని తరాల వాళ్ళు ఆ అయోధ్య నగరాన్ని అంత అంగరంగ వైభవంగా చేయాలని తన రాజ్యం తనకి గుడిలాగా కట్టి ఇవ్వాలని ఎంతోమంది ప్రయత్నం చేశారు. అందరి వల్ల అయిందా? మన హయాంలో అయిందని మన తర్వాత తరాలు కూడా చెప్పుకునేటువంటి యోగ్యం మనకు కలిగింది. అటువంటి ఆయన యొక్క దూత, ఆయన ప్రతిష్ట మనం చేస్తున్నామంటే ఇంకెంత సుకృతం చేసుకొని ఉండాలి. కాబట్టి గ్రామ ప్రజలంతా కూడా ఈ 3 రోజులు సొంత పనులు మానేసుకొని కేవలం భగవంతుడి మీద దృష్టి, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు నిలబెట్టడం కోసం. తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి అంటే క్షేత్రపాలకుడు అని పేరు ఆయనకి. తను ఉన్నటువంటి క్షేత్రాన్ని అంటే ఆ పరిసర ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా సుభిక్షంగా చూస్తూ అతివృష్టి అనావృష్టి ఆది మహామారి భయాలను పోగొడుతూ చక్కటి జీవరాశులందరి సమస్త ప్రాణికోటిని కూడా సంరక్షించేటువంటి వాడనమాట. అటువంటి ఆయన ప్రతిష్ఠ చేసుకునేటువంటి భాగ్యం మనకు కలిగిందంటే మనం ఎంతో గర్వపడాలి, ఆనందపడాలి. అంతేగాని నాకెవరిక్కడ పని చెప్పట్లేదు, లేదంటే నన్ను ఎవరు పిలవట్లేదు అని కాదు. నేనేం పని చేయాలి? నేను ఇక్కడ వచ్చి ఊడవాలనా, లేదంటే మామిడాకులు కట్టాలనా, లేదంటే ఏమైనా శుభ్రం చేయాలనా, లేదంటే ఏమైనా సామాన్ తీసుకొచ్చి అభిషేకంలో పాల్గొనాలనా, హోమంలో పాల్గొనాలన్నా మనంతలో మనం వెళ్ళి అడగాలి. తద్వారా పాంచభౌతిక శరీర శుద్ధి అర్థం. ఇప్పుడే చెప్పిన నాకు ఉత్సాహం రావాలంటే మీరు పలకతుండాలి జయ జయధ్వానాలు. మీతో అనిపించేది ఎందుకు అంటే మేము మంత్రం చదివితే వచ్చే లోపల జపం చేసుకుంటూ వేరే ఆలోచనలు ఏమీ లేకుండా కేవలం భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేసి జపం చేస్తూ ఉండండి. అది దీంట్లో పోయండి అన్న, గోమూత్రం దీంట్లో పోయండి, పెండ దీంట్లో పోయండి. గంధద్వారాంధ్రాధర్షా నిత్యపుష్టాంకరీశ్వరీం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రీయం
आप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णीयं भवावाजस्य संगधे दधिक्रावन्नो अकार्षं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयोगुं शितार्षतु కొంచెం వేయండి అది నెయ్యి చాలు అది देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्वनो मुखाकरत्प्रण आयोगुं शितार्षतु शुक्रमधिज्योतिरसितेजोसि देवो वत्सवितोत्पुनात्मच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः ఇంకొకటి ఇది అక్కడ ముందు పెట్టి దాని చుట్టూ పసుపు కుంకుమ వేయండి దాంట్లో పడకుండా పక్కకు పెట్టేసి ఏం చుట్టూ అంటున్నారు ఆ పాల దాని చుట్టూ ఇప్పుడు కలిపినాం కదా దాని చుట్టూ దాని లోపల పడకుండా యం వాయుస్తత్వాత్మభ్యః ధూపం పరికల్పయామి రంతేయస్తత్వాత్మభ్యః దీపం పరికల్పయామి వం అమృతతత్వాత్మభ్యః అమృత ఉపహార నైవేద్యం సమర్పయామి సంసర్వతత్వాత్మభ్యః తాంబూలాది సకలోపచారాన్ పరికల్పయామి చుట్టూ వేసేది పంచ గవ్యస్య దహతి అగ్నిరివ ఇంధనం ఇందాక చెప్తున్నాను కదా చర్మము ద్వారా రక్తము ద్వారా మాంసము మజ్జ ఇటువంటి వాటి ద్వారా చేసినటువంటి పాపాలు అగ్గిపుల్ల గీచినటువంటి ఎండిగడ్డి ఏ రకంగా కాలిపోతుందో నా లోపల ఉన్న పాపాలు కూడా ఆ రకంగా కాలిపోవాలని ప్రార్థన చేస్తూ నమస్కారం చేసుకోండి. అయ్యగారు వచ్చి మీకు ఆ తీర్థాన్ని ఇస్తాడు, అందరూ కూడా తీసుకుందరు. కానీ మీరు తీసుకోండి, ఒక దాంట్లో కొంచెం తీసిపెట్టి భయంకరాయ నమః అన్నిటి మీద పూలు పెట్టారు. ఇక్కడ అన్నిటి మీద పెట్టేసి ఆవాహితేభ్య సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమః సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో నమః జాతవేదసే సునవామ సోమరాతి యతో నిదహాతి వేదః సనః స్పర్శే దుర్గాణి విశ్వానావేవ సింధుందురితాత్యగ్నిః తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలేషుష్టాం దుర్గాం దేవీకుం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసితరసే నమః అగ్నే త్వం పారయానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తిభిర్ది దుర్గాణి విశ్వా పూశ్చ పృథ్వీ బహుళాన ఉర్వీ భవాతోకాయతనయాయ సంయోః విశ్వాన్నో దుర్గः జాతవేదస్సింధుం ననావాదురితాతిపరిషి అగ్నేడ్యోధ్వరే జనాచ్చహోతానవ్యశస్సి స్వాంచాగ్నేతర్వం పిప్రయ స్వాస్మభ్యంచ సౌభగమాయుజస్వ గోభిర్జుష్ట మయుజో నిషిక్తం తవేంద్ర విష్ణో రణు సంచరేమ నాకస్య పృష్ఠమపి సంవసానో వైష్ణవీం లోకైహమాదయం తాం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాతు. సాంగపరివార ఆవాహితేభ్య గౌర్యాది షోడశమాతృకాభ్యో నమః బ్రాహ్మ్యాయ సప్తమాతృకాభ్యో నమః సకలోపచారాన్ పరికల్పయామి. నైవేద్యం నైవేద్యం చూపండి ఇక్కడ నైవేద్యం కొబ్బరి ముక్కలు सम्राजं च विराजं चाभिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यां चेतयामासगं सृजामसि नीराजनं दर्शयामि अनन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. भोला शंकर भगवान की, जगदम्ब विश्वपालिनी माता की. भोग्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरतिरोचना व्याख्यान्महिषस्सुवः यत्वा क्रुद्धः परोपमञ्जुनायदवर्त्या सुकल्पमग्ने दत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवावतवश्च समाभरन् मनोज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नै यज्ञगुं समिमं दधातु बृहस्पतिस्तनुतामिमन्नो विश्वे देवा ह्यमादयन्तां सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनीरापणस्वाघृतेन पुनरूर्जा निवर्तस्व पुनरग्न ईशायुषा पुनर्नः पाहि विश्वतः. भूमिर्धेनुर्तिमृतमभिमन्त्र्या भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी उद्धृता शिवराहेन कृष्णेन बाहुना मृत्तिके हनमे पापयन्मया दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्ता काश्यपेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्णुतमृत्तिके तया हतेन पापेन गच्छामि परमाङ्गतिं. मन्दामि बभ्रूणामहगुं रतन्धामान् सप्त च शतम्बो अम्बधामान् सहस्रमुतवोरुहः अथार्धक्रत्वो योजमिमं मे गदं कृता पुष्पावतीः प्रसूपतीः फलनीरफला उत अश्वायवजित्परीर्विरुधः पारयिष्णवः विश्वाः परिष्ठास्तेनैव व्रजमक्रमुः ओषधयः प्राचुच्य उर्यत्किञ्च धनुवागुम्रपः यास्तातस्थुरात्मानय्या आविविशुः परुः परुः
तास्तेक्ष्मिबाधन्ता मुग्रो मध्यमशीरिव साकं यक्ष्मप्रपदश्चेनेन गिरिविना साकं वातस्य ध्राज्या साकन्नस्य निहाकया अश्वावती गुं सोमवती मूर्धयन्ति मुदोजसम् आविच्छ सर्वा औषधेरस्मा अरिष्टदातये याः फलनीर्या फला पुष्पायाश्च सकलोपचारान् परिकल्पयामि। హరి గారు రావాలి ఇక్కడికి. ప్రవీణ్ కుమార్ గారు భ్రాతలు రావాలి. ఒకరి తర్వాత ఒకరు ముందరికి కాదు, అయ్యగారులకు ఇవి ఇవ్వాలి, ఇచ్చి దండం పెట్టాలి. అంటే బాధ్యతని అప్పచెప్పడం అనమాట. మాకు బట్టలు పెట్టాలి మేము. ముందు గ్రామం బాబు
పాల్గొన్న దంపతులు విషయండి ఒకరికి గుమ్మడికాయలు కావాలి. కర్పూరం, గుమ్మడికాయలు, కొబ్బరికాయలు. ఆగశాల ప్రవేశం అయిన తర్వాత చెప్తా. గుమ్మడికాయలు ఇగో ఈ గురుగులు 16 జంటలకు ఒక్కొక్కటి ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ వీళ్ళకి జంటలకు ఇచ్చేద్దాం, పోపిద్దాం. వాళ్ళు పట్టుకొని ప్రవేశం అయిన తర్వాత వాళ్ళతో పెట్టించేద్దాం. 16 జంటలు. అమ్మ ఫోను ఎన్ని ఇచ్చినావు అన్న? రఘు ఇటు పెట్టది అన్న, నువ్వు అక్కడ మధ్యలో నిలబడు బయట. కర్పూరం పెట్టి దానిపైన ఒకటి తీసుకురా ఫస్ట్. అమ్మ వస్తారు. మీ భార్య అది మరి నీ పక్కకి నిలబడు. మనం అగో అటంట ఒకటి. చెప్తా ఈ చెంబులు ఇచ్చేస్తే నువ్వు కూడా ఆయన ఏడి నువ్వు అటు ఉండాలి, ఆయన గడిమ దిక్కు. పదహారు వచ్చినాయా చూడన్నా. 16 మంది అయినా లెక్క పెట్టు. గట్టి మేళం 3 సార్లు తిప్పి అఘోరేభ్యో థఘోరేభ్యో ఘోరఘోరధరేభ్య సర్వేభ్య సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్య. ఉల్టా కూడా 2 సార్లు. కర్పూరం కింద వేసేయండి, కొట్టండి. ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం భార్. అక్కనే పెడిసి కొబ్బరికాయ కొట్టొకటి కావాలి. ఏమది ఇటుక మీద కొట్టొస్తా చూడు, తగులుతుంది. ఇటుక మీద కొట్టనా? కాయ కొట్టు, అదే కాయ కొట్టు. కింద పోసాయి, అది కూడా అక్కడ పెట్టేసాయి. పసుపు కుంకుమ ఇగో ఇది మొత్తం వేసాయి. ఇగో అన్న గట్టి మేళం. ఒకసారి ఆగండి. దంపతులుగా ఇద్దరు ఒకటేసారి లోపల కాలు పెట్టాలి. ముందు అయ్యగారు అగ్ని తీసుకొని కాలు పెట్టిన తర్వాత అందరూ ఇప్పుడు చెంబులు ఎవరెవరికి ఇచ్చినామో వాళ్ళు ముందు అయ్యగారులు ఇద్దరు వస్తారు. తర్వాత దంపతులుగా కుడికాలు లోపల పెట్టి రండి. మనం కొత్తిల్లు కట్టుకున్నప్పుడు గృహప్రవేశంలో ఎట్లా నడుస్తామో అట్లా. ఓం ధ్రువంతే రాజా గట్టి మేళం. ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. అయం ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. అస్మిన్ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. ఈ యాగశాలకు 16 గుంజలున్నాయి. ఇందాక చెంబులు ఇచ్చినాం కదా, ఒక్కొక్క దంపతులు ఒక్కొక్క గుంజ దగ్గర నిలబడండి. మాహేశ్వరి, కౌమారి, వైష్ణవి, వారాహి, ఇంద్రాణి దేవతాభ్యః చాముండ ఇత్యాది దేవతాభ్యః నమో నమః. కొబ్బరికాయ కొట్టి కింద పెట్టేసి నమస్కారం చేయండి. సకల దేవతానావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి.
బాదమాకులైనా సరే, సత్యనారాయణ ఆకులు, బాదమాకులు ఏవైనా సరే. గట్టి మేళం, గట్టి మేళం. అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి, చప్పట్లు కొట్టండి, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి అందరూ. భూర్భువస్వరోమిత్యగ్నిం ప్రతిష్టాప్యాగ్నిమానీయ పాత్రే సాక్షతోదకం వేసిన సుధీర్ కదా. కానీ కట్టెలు కట్టెలు పెట్టాలి. పుల్లలు పెట్టడానేడి, పుల్లలు పెట్టడానేడి. కర్పూరం వద్దనే అదంతా చేసింది. రామచంద్ర భగవానికి, రామ భక్త హనుమానికి, జానకి మాతాకి, భారత్ మాతాకి, సనాతన వైదిక ధర్మకి. ఇప్పటితో